شفنا الموصل صارت مدينة أشباح، ما بقى بيها ناس، الكل طلعوا منها. يعني ذاك الوقت عرفنا بأنه يعني داعش يعني قوة وجيش عندهم إمكانيات. ما صراحة ما كنا نعرف ذاك الفكرة عن داعش، وإنما الإسلام بريء عن هذول. يعني باقوا الأغراض ودمروا البيت وكل يعني أنا. How does it feel to come home and find out that ISIL has stayed in your house? Target range, there are many of these all over here. كان قنينة هنا وبراسها مساطر بالباب. This week on Talk to Al Jazeera, homecoming in Iraq. It's an ongoing and bloody military campaign. Iraqi and Kurdish forces, supported by an international coalition, fighting to root out and eliminate the so-called Islamic State in Iraq. ISIL had been in control here for more than 2 years. Now, they are slowly being pushed out from Mosul and surrounding areas, and people are beginning to return. This is, or should we say was, the town of Bashika. Salim and Saadiya are a Yazidi couple who fled their home with their children. They had heard what ISIL did in Sinjar, where scores of people were killed and many women kidnapped, raped and enslaved. والله كانت الحياة طيبة وماشية والحمد لله، بس من جو دخلوا علينا انهزمنا ويعني قلبت الحياة. Do you remember the day ISIL arrived in your town? والله احنا 4/8 نحن انهزمنا. اي انهزمنا قبل بيومين، يعني حسينا بسنجار ايش سووا بيهم وبناتهم خطي، ونحن قمنا انهزمنا. قبل انهزمنا كل بحشيقة انهزمنا، عفنا بيوتنا واموالنا وكل شيء ورحنا. You said you had tears in your eyes. Is that because you knew you won't come back for a long time? لا، على اساس نرجع احنا بعد يومين 3 نرجع، ما نعرف راح يصير بينا الشكل. الله بدالك. وعفنا اغراضنا وعفنا الفلوس هنا كان عندنا وكل شيء عفنا. ورحنا. And how long has it been now? 2 و6 شهور. سنتين تقريبا. 2 وتقريبا 4 أشهر. 4 أشهر. ايه صارت بينا. And during those 2.5 years, did you have any information of what was going on in your town? لا ما عدنا، لا والله أي معلومة ما عدنا أبد. بس احنا شفنا سنجار، شفنا هاي صارت بسنجار، قلنا ما زال سووا بسنجار راح يسوون بينا الشكل نفس الشيء. خفنا على بناتنا وعلى أولادنا، فطلعنا رحنا. عفنا أموالنا. وأنا كل الاشياء اسمه كله أهم شيء مختطفات مع سنجار، أهم شيء رجعوا لنا هاي، أهم شيء المختطفات. As a Yazidi, you felt even more scared because there was much more danger on you guys. طبعا إيه طبعا خوف أكثر. When you came back to your home, were you surprised to see it in this state? طبعا أشم ما خضينا، جينا شفنا البيت وكاسين ابواب ولاعبين طوبه بالبيت، ما مخلينا كل شيء ابد. How does it make you feel that these fighters were staying in your house? ايش نسوي؟ بس همزين قعدوا هنا ببيتنا، همزين قعدوا ببيتنا، لان ما حرقوا قعدوا، يعني لو ما قاعدين كان حرقوه كله كان احترق بيتنا، بس قاعدين ببيتنا زين زين سووا. I never expected to hear such a thing. ما متوقعين، لا والله. يا ايش تسوي لهم؟ خنازير هذول. هم هذول خنازير 11 وحوش. وحوش ايه وحوش. 11 وحوش. هذول وحوش، هذول ما عندهم إنسانية. And you say that here there was explosives. ايه مفخخات كان. ايه صح. اول ما اجى ابني هنا قبل 10 ايام اجى هنا قال بيتنا البيشمركه لزموه. قال له وين طب؟ قال له طب، قال له لا طب ما لك علاقه، البيت مفخخ. كان قنينه هنا وبراسها مساطر بالباب. قال له لا طب هنا ما لك علاقه. ايه قال رجعوني. بعدين فاتوا منا الهندسه فاتت،
شافت البيت قصقصتهم كلهم هذولي، شاهد القنينه وراحت. الله بلاك. بعدين دخلنا البيت. So you think these clothes belong to whoever stayed in your house? ايه طبعا. يجوز احتمال اعتيادي. بلى. هم كانوا بقعة فوقها مفروشين، اعتيادي كانوا يعيشون هون. The weapons left behind are plenty, and so is the evidence of ISIL's own weapons manufacturing. In makeshift factories, thousands of homemade mortars, roadside bombs, and even missiles. Labels such as this one with date of production and other markings suggest a systematic and orderly process. I walked into a compound where I stumbled into a weapons lab and a training center. Target range, there are many of these all over here. And then here you also have munition boxes. These pictures, taken by ISIL and collected by Kurdish intelligence, show how the weapons were being used against Kurdish and Iraqi troops. And they are still being employed in the fight over Mosul. Oh wow. هاي. هذا البيت. شفتي؟ هذا الدمار. Wow. يعني ما امين 100% ما امين، نخاف يعني بس مجبور خاف نلبس فد شيء ينفجر علينا انفجار ما معلوم. شيء خاف. You know, everybody has a favorite object or a book or something they really like and they had for years. What is yours? والله الحاجة بتاعتنا هي الصور مع أولادنا والألبون والكاسيتات مع زوجنا وأولادنا. And did you find them? حفلة أي والله. لقيتيهم؟ لا لقيت شوية منهم والباقي راح. Does that make you sad? أي والله أشو ما حزينة يا أخي. ذكريات لأولادنا ومال زواج ومال حفلة والصور كله راحوا. أي والله أشو. شوف هاي ملغومة، هاي المساطر كلها ملغومة، مساطر عرفت؟ هاي كش. And it was like this when you came in? كله الشكل. You have some fighters maybe staying in your house. Why would they do this? What do you think they were doing? ليش هم خبثاء؟ هم ليش؟ هم خبثاء. أخبث شيء داعش. مجرمين ايش يسوون هالشكل؟ الخشاب الغرفة مع ولادنا كلها كنحلوها وودوها. طب I've seen a lot driving, written Muslim, Christian, Shia, infidel on shops and on houses. Do you have that on your house? لا بيتنا ماكو شيء. كل شيء ماكو بيتنا. لا والله. Every day, literally truckloads of people are transported out of Mosul. Many of them seriously wounded. Extracting the wounded is the most difficult part. Some of them have to wait for hours, if not even overnight, before getting any kind of help. And when they arrive here, you get a sense of what they've been through. Some of them have this strong smell of gunpowder on them. Some, like this man, finally in a hospital after enduring captivity and harsh treatment inflicted by ISIL. He says the group kept him in jail in Mosul and at one point even took him to their Syrian headquarters in Raqqa. Ala was more fortunate. After more than 2 years holed up with her family, she escaped unharmed. Each time there's a video that comes out of ISIL, the whole world watches it. Everybody wants to understand how is life under ISIL. Any video that comes out, if they're walking in the street, if they're speaking to someone, you experienced it. So tell us. احنا هم نفس الطريقة مرعوبين منهم. يعني من انزل للسوق انزل للسوق بخمار كامل بس العيون تطلع، بس من امر من يمهم خوف مو طبيعي. نفس الشغلة الكل خايفة
الكل خايفة يعني من تنظيم داعش. كوجودهم بالشارع مرعب مخيف كشكل كأسلوب، لأنه ما عندهم تفاهم ولا عندهم رحمة. And they have women with them. النساء موجودة إيه. والنساء دي ماشية وراكم انتوا؟ أكو مثلا نساء للحسبة، يعني تحاسب النساء اللي مثلا يعني ما ملتزمة بالخمار يعني. أكو مهاجرات تلاقيها يعني تلاقيها من روسيا، تلاقيها أمريكية، تلاقيها من الصين، تلاقيها من اليابان يعني. And you never felt like stopping them and saying what are you doing in my city? بنفسي بس ما يطلع شيء بيدي، لأنه ماكو واحد ما يكون قوته أو جبرته يقدر يقف قدامهم نهائيا. صعبة يعني بنفسي يعني هسه أحكي براحتي. ليش؟ لأن أنا تحررت منهم، بس لو كنت أنا وياهم ما أقدر أحكي أي شيء لوش ما يكون ظلمهم. This surveillance video, recorded by cameras placed by Kurdish intelligence, gives us a hint of what it looked like in a village. It appears that older women at least were not obliged to cover their face. Kurdish intelligence is convinced some of the villagers supported the group. In the very beginning, many were very happy that this group had chased the Iraqi army, that there was no more government presence in Mosul. أكو ناس اللي فرحوا يعني بقدوم داعش، هم أصلاً كانوا منتمين بس بشكل سري. مع ظهور التنظيم ووصول داعش ظهرت هاي الخلايا، فتلقين أكثر يعني يمكن نص الموصل أو ربعها أو ثلثها كانوا يعني فرحانين بقدوم داعش. والجيش بهاي الحالة إنه أكو جيش أذى أهل داعش، فتلاقيهم هم فرحوا يعني بدحر الجيش بقدوم داعش. So when these people appeared, were you surprised? يعني اتفاجأت بيهم، تفاجأت يعني يعني شلون يعني ما كنت اتوقع يعني مثلا يعني هيك ناس هم كانوا قبلها يعني بالتنظيم، بس بالهذه يعني صارت الحقيقة قدامنا يعني. Did you feel that maybe you did not know what was going on in the city? ايه يعني تنظيم داعش يعني كان يعني مو بهاي الصورة يعني مثلا ماخذين يعني، لأن أصلا قبلها كان موجود يعني التنظيم بشكل سري بشكل هذه، بس مو كان بهاي البشاعة. You are the mother, the rock of the family. You have children. How did you manage to stay strong for your children? هي شوفي احنا لازم احنا يعني عشنا مع هيك نماذج، فلازم احنا يعني نقدر نواصل حياتنا، نقدر مثل ما نقول نقف قدام اولادنا، لازم انه يعني نقدر نعيش. فاني بالنسبه لي شلون يعني حيل تاذيت وحيل صمدت وحيل تعبت على ما انه اني على اولادي على بيتي على زوجي يعني، وممكن هم يعني خايفين ايش راح يجينا منهم. So you have two sons. Were you afraid that maybe they joined the group or they will be obliged to join the group? هي كثير ناس يعني اكو اولادهم راحوا لداعش، بس اني بالنسبه لي تفهمنا وضع داعش، حاولنا بقدر الامكان نبعد عن هذا التنظيم ولا يعني نربط فرصله به، يعني حتى كأقارب كمعارف كانوا يعني صاروا بالتنظيم احنا ابتعدنا عنهم، حتى في سبيل انه يعني ابعد اولادي ابعد بيتي عن التنظيم. Kurdish forces capturing an ISIL fighter. But the wounds left from the occupation are lingering. The feeling of mistrust among the people who live through this dark chapter is not always immediately apparent, but it's there. And it has also affected people's view of the government in Baghdad. كلها ترجع. كل العوائل. كلها ما عدا دواعش ما يرجعون. كان في دواعش هنا؟ في اللي في داعش هو ما يرجع.
ولا المنطقة كلها نظيفة والحمد لله كلها ترجع. اللي في داعش ده نفر مش عيلة صح؟ اي نفر. العيلة بتاعته ممكن يرجع؟ لا. والله ما نعرف، هذه قضايا لا أمنية. العيلة تبع داعش ممنوع يرجع. هذه قضايا أمنية. ليش؟ احنا ما ها؟ ليش؟ لأنه هو أصلا مخرب، أصلا هو داعش قاتل، فكيف إذا هو قاتل ويرجع للمنطقة؟ العشائر أيضا ما يقبلون. بس عاوز أعرف حاجة، يعني إن أنا ممكن ابني يكون مجرم، أنا مش مجرم، بس أقول ابنك قتل أخويا، فما راح يقدر أني أخلي أخوه يمي. راح يصير العشائر ما تقبل. أنا كردي هنا عربي، هذول عرب، هذا كردي. نعم على هالموضوع متفقين. المنطقة متفقين ما نخلي أي عائلة داعشية تسكن. المنطقة أنا بيتي نتفلش لي، بيتي دواعش فلشوا، شلون أخليه يجي يقعد ابنه يمي؟ جيراني يصير وهو مفلش ابنه مفلش بيتي. The first time we met, you told me about the fact that Mosul was abandoned. No one came to save you. You thought it was something that's going to last a few weeks and that it will be solved. والله هي العالم كلها يقول هي لعبة سياسية. هي لعبة سياسية لأنه الجيش انسحب بأوامر، انسحب وعاف المدينة، ولا هم يعني بوقتها ما بهم يعني 100 شخص 200 شخص، يعني فرقة، يعني فرقة واحدة تقدر تسيطر عليها. فهي لعبة يعني كانت محبوكة ومرتبة. Why؟ ليه؟ والله يعني ايش اقول لك، يعني يمكن اقول لك السنة المقصودين بها أكثر شيء، أو مثلا يعني كزرع الطائفية اللي صارت بسبايكر وبين الشيعة وبين هذه، فهي أول وتاليها هي، وحتى هم أهل التنظيم زين، هم يعني أكو منهم ما دركوا يعني مثلا يحسبون إنه الشغلة هاي للدين وللإسلام وللتغيير ويعني يغيرون من الفساد اللي صار، بس هم وقعوا بالفخ. Sectarianism is part of it. صحيح. لا هي طائفية موجودة يعني، بس هي كثرت بعد السقوط بعد داعش أكثر شيء، لأنه داعش أول ما شيء سوى يعني الشيعة رأسا طلعهم من الموصل كلهم، أذى الشيعة، أي واحد شيعي عدمه، ما خلى ولا واحد شيعي. Do you think that's why no one came to save you earlier? 2.5 سنين كثير. ايه بس هي الشغلة غير هي سياسية، وهم أكيد هم الوقت يعني اللي شافوه هسه يعني لابد منه، هم جت الحكومة وتدخلت. ليش هي يعني سنة أو سنة ونص أو شهرين أو 3 أشهر ليش ما تحركت؟ كان بوقتها ماكو يعني تنظيم هذه، ليش تركوا التنظيم يكثر ويكبر ويتقوى وأسلحة يعني فيعني الشغلة مبينة يعني. طب give me the answer. لا هي بس الشغلة مبينة يعني، هي الحكومة يعني الحكومة ورا هالشيء هذا. Why؟ لأن دمرت، لأن أكيد هي أكو شغلات بعد وراها، بس إحنا ما نريد يعني. Yeah, I feel that there are certain things you don't want to say. Maybe you don't want to appear or you don't want to use sectarian words. There's something. لا هي مو هاي الشغلة، بس هي نحن يعني كمفهوم عام الكل عرفت إنه الشغلة مرتبة ومسبوكة يعني مرتبة، وأكثر شيء هم يعني لزرع الطائفية ولقضاء على السنة ومن هالشيء هذا، لأنه أكو ليش بالذات الموصل بس، أو ليش مثلا يعني المناطق السنية أكثر شيء زين ما قدرت داعش تتوغل بالعراق كله، يعني كانت تقدر، عندها قوة وعندها سلاح وعندها هذه، بس ليش يعني ما توغلت؟ It's now very difficult for Iraqis to. Hussein is Kurdish. He fled his village and joined the Peshmerga. والله صعبة لأنه From his base on a hilltop, he watched helplessly ISIL occupying his home. When you are sitting on your position and you're looking at your village and you are seeing fighters, it must have been very difficult. يعني تشوف مثلا داعش محتل هاي القرية، يعني الشعور صعب يعني ما يوصف، يعني كنا فعلا نتألم، يعني بيتك أغراضك
ذكرياته كلها بهاي القرية. يعني هم سلبوا كل شيء من عندنا، حرية الأطفال، النساء، لا يعني ما يعرفون لا كبير لا صغير لا طفل لا امرأة. يعني اللي داعش سواه ما اتذكر حتى كتب التاريخ اللي احنا قريناه، ما اعتقد. يعني هولاكو احنا نعرف تاريخ هولاكو، احتل بغداد وذبح الخليفة، بس هم يمكن سووا اكثر من هولاكو. يعني اقوام همجية فعلا همج هذول، مو بشر. But even among Kurds, there are people who joined ISIL. فعلا اكو من الاكراد انضموا، بس باعداد قليله. يعني مو ذاك الفكر. يعني هو المشكله الفكر ما داعش، يعني الفكر الارهابي. يعني هي مو داعش يجوز ينتهي كعسكريا، بس داعش كفكر راح يبقى. فهي اهم شيء لازم تحارب هذا الفكر. يعني هاي المناطق هم الفكر الداعشي، يعني هم اللي يسموه الدوله الاسلاميه في العراق والشام. هم يعني الاكثريه منهم امنوا بهاي الفكره. يعني اطلقوا اللحى. وقسم اني كان قسم معايا طلاب كنا بالموصل ندرس بالموصل سنه 88 و89 سنه 90. يعني اصدقائي من العرب، احنا ما كان اكو تفرقه بيناتنا قبل هاي الشغلات، بس هاي الفكر الاسلامي المتطرف اجى على المنطقه، صار تفكك. يعني تفكك بالمجتمع بين العشائر. يعني كانوا اصدقائي كنا نداوم بالموصل طلاب، كنا أصدقاء. يعني بس بهاي الفترة الأخيرة من وصلهم هذا الفكر التطرف الإسلامي، مع احترامات اللي عن الدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين حنيف، يعني يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني You're Muslim? أنت مسلم؟ أي نعم. ف تغيروا. يعني شفت تصرفاتهم. كنا قبل أصدقاء، يعني بيناتنا مودة وحنية. هاي الشغلات تلاشت. يعني فعلا الفكر الإسلامي التطرف، يعني خلينا نكون أوضح، يعني خلي ما نظلمهم، مو الكل، لأنه ما كل العرب. يعني احنا مع احترامات اعتزازي بإخواننا العرب، لأنه جيراننا وإحنا بلد واحد. والعراق يعني You were saying that you went to university with Arab people and you were friends and there were Arab villages. Do you think you'll ever be friends again with these people, or do you think the wounds are too deep? والله من منطلق الإنسانية، أنا كإنسان يعني ما أكره أي إنسان مقابلي، لأنه إحنا كنا الله خلقنا ناس صحيح. أنا ما عندي كره، بس اللي تلطخت إيده بدماء العالم، انتهك عرض العالم، مثل انتهكوا عرض مع احترامات إلكي الإيزيديات وهاي الشغلات، وكثير شغلات سووا حتى داخل الموصل. مو بقضية الإيزيديات، هم الإيزيديات مو مسلمين، فالشغلة عمموا كإعلاميا عالميا، بس هم داخل موصل الله يعلم ايش كن سووا داعش. يعني موصل شنو كان؟ موصل سجن كبير يعني كان. And still, left here are the signs ISIL put up to identify the people who lived here. And so the war goes on. The liberation of Mosul continues. More people and more of their stories will be coming out. What's the future of Mosul? إيه مستقبل موصل؟ والله نحن دائما نسمع بالوعود، بس عجبا تتنفذ هاي الوعود. يعني ما يحبون هذا الشيء، فاحنا متوقعين يعني الشيء السيء، بس ماكو غير خيار. يعني فرصة أخيرة أنه يعني لازم، وإن شاء الله الرئيس مسعود بازان يعلن دولة كردية، وهذا أملي أنا. يعني إلا يخلونا حماية دولية وما نحمل. أيوة حماية دولية نريد. أي والله اليزيدي، خاصة اليزيدي، يعني مظلومين اليزيدي. إيش سووا؟ يعني الموصل هسه أصبحت يعني موصل يعني مدمرة بالكامل، يعني كبنية تحتية كبيوت. يعني فما أعرف الحكومة يعني 2.5 سنين تعاني من هالوضع، ومن حررت الموصل حررتها بدمار شامل. عاد شنو اللي راح ننتظره من الحكومة ما أعرف.